اور پیروی کریں۔ قرآن کا یہ پیغام ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میری سیدھی راہ ہے، تم نہ کسی کی پیروی کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس پر چل کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، آپ سے راست کرنے والا ہمیشہ بھٹکا گمراہ رہے گا۔ دین اسلام میں خیر و بھلائی کے سرچشمہ اور فضل و فلاح کا ضامن ہے، تو پھر کیوں نہ ہم دین اسلام کو اپنا دستور حیات بنا لیں اور سارے معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرنے لگے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہ چھوٹی سی ایک دعا پیش کرے گا۔ میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، سنگ ریزاؤں ابھی میں مجھے پاک کر دے، گرنے والوں کو اٹھا پست کو بالا کر دے، ہر جگہ آج زمانے میں اجالا کر دے، تجھ سے امید تیرا ڈر ہو الہی مجھ کو، پھر بنا اپنا وفادار سپاہی مجھ کو، مجھے اسلام اور ایک چیز سے پیارا ہو جا، جان دے دوں میں اگر تیرا اشارہ ہو جا، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے۔ اب ہم اس تلاوت کلام پاک اور معصوم دعا کے بعد جناب صدر سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا خطبہ صدارت مکمل فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز علماء کرام، معزز سامعین، مغرب سے پہلے کچھ بات مجھے کہا گیا تھا، میں کہہ رہا تھا تو چونکہ اذان ہو گئی تھی اس لیے بات ادھوری رہ گئی۔ اس وقت میں ہم نے رات نہیں پڑھا اور کوئی آیت دعوت نہیں کی، پرانی بات کو سامنے رکھتے ہوئے 10 منٹ کی بات کہوں گا۔ اسی بیچ میں آج کے خاص خطیب ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ 2004 جون میں مصر کی راجدھانی قاہرہ میں ایک تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی جس میں 12 اسلامی ملک کے وزیر تعلیم تھے اور کچھ غیر مسلم یہودی عیسائی وغیرہ بھی تھے۔
वहाँ एक कानून पास किया गया कि दुनिया के हर इंसान को तालीम से बराबर किया जाए, हर एक के लिए तालीम, एक स्लोगन दिया गया पूरी दुनिया में। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई आदमी जाहिल न रहे, लेकिन तालीम क्या तालीम दी जाए, इसमें एक बात यह है, क्योंकि ये जलसा माहिदुल हुदा की तरफ से वगैरह लोगों की मदद से हो रहा है। तो माहिदुल हुदा के जो बच्चे आपके सामने कुछ बातें सुनाई, कई एक ने कुछ खुतबा आपको सुनाए, उसमें हिदायत की बात सामने आ रही थी। तो यहाँ जो कहा गया है कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए तालीम दी जाए, उस तालीम में दर पर ये कहा गया है कि अल्लाह के रसूल की बात ना हो। अभी कुछ छोटा बच्चा जो पढ़ रहा था, बनी इसराइल यानी यहूदी या ईसाई को खिताब करते अल्लाह फरमाते हैं, वला तकूनु अव्वला काफिरन भी, तुम सबसे पहले कुरान के काफिर मत बनो, कुरान को मानो। वो किस तरह काफिर बन रहा है वो बात करने की बात है। वो यह है कि 1982 में कैंप डेविड एक मुआहदा हो रहा था, एक तरफ इजराइल थे, दूसरी तरफ मिस्र थे। अनवर सादात उस वक्त मिस्र के प्रेसिडेंट थे। तो जब मुआहदा हो रहा था तो इजराइल का प्रेसिडेंट कह रहा था कि भाई आपका कुरान हमारा दुश्मन यहूदी का है, तो आपसे हमारी दोस्ती कैसे होगी। तो उस वक्त अनवर सादात ने कहा भाई बुआ बोलिए कैसे आपका कुरान दुश्मन है। उसने कहा कि 6 पारा की आखिरी आयत अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन पाओगे ईमानदार के लिए, 1 नंबर यहूदी, नंबर 2 में मुशरिक की मैं तशरीह नहीं कर सकूंगा, इस वक्त नहीं है। तो 1 नंबर तो दुश्मन यहूदी होगा। इसी आयत को पेश करते हुए जब कहा इजराइल के प्रेसिडेंट ने, अनवर सादात ने कहा उनके वज़ीर तालीम मुस्तफ़ा कमाल को कि बात सही है, कहाँ सही है। कुरान की दूसरी आयत में कहा गया, लन तरज़ा अन्का यहूद नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, अल्लाह फरमाता रसूल को कि तुमसे कभी भी खुश नहीं होगा यहूदी ईसाई जब तक तुम उनकी बात तो नहीं मान लोगे। तुम भी यहूदी की तरह बात करोगे, ईसाई की तरह बात करोगे, कहोगे अल्लाह कई एक हैं, फला अल्लाह का बेटा है वगैरह अगर शिर्क नहीं करो वगैरह। तो फिर पूछा गया कि हाँ, इस तरह 22 आयत को निकाला कुरान से। अब उसमें कहा गया है ये आयत आप तालीम नहीं दे सकते, सबको तालीम देना है, ये सब नहीं दे सकते। तो आप जान लीजिए कि दुनिया की इस वक्त सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं है, वो किसी कोई मदीना मुनव्वरा की यूनिवर्सिटी नहीं है। सबकी उम्र कितनी है, जितनी यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में बने हैं सबकी उम्र जो है 70 साल के अंदर अंदर है। हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटियां हैं सबकी उम्र 300 साल के अंदर है। और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जो है जो बहुत मशहूर दुनिया में है, इनकी उम्र भी 700 साल के अंदर है। और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी दुनिया में अगर कोई है वो है जामिया अजहर, जिसकी उम्र इस वक्त 1250 साल है। अब वहाँ ये 22 आयत गुज़श्ता 22 साल से पढ़ाई नहीं जा रही है। अब आप सोचिए आप कैसे इंसान बनेंगे। अब माहिदुल हुदा जैसे माहद को या इदारे को आपको आपका हमारा चलाना, इसमें मासूम बच्चे जो दुआ की, इन बातों को गौर से समझने की कोशिश करनी आपको होगी। अब वो लोग क्या कर रहे हैं इसी बात को, इससे पहले हिंदुस्तान में जो हुकूमत थी उसने भी कहा था, बीजेपी गवर्नमेंट ने इन आयतों को यहाँ पढ़ाई नहीं देना चाहिए और बहुत सारी बातें हैं। अब रहा कि सबके लिए जो तालीम होना भी चाहिए। हिंदुस्तान की हालत क्या है, जितने लोग नाम आप साइन कर सकते हैं इनको लेकर हिंदुस्तान में लगभग 65% इंसान वो तालीम